So on behalf of Vivekananda Educational Trust and on my own behalf, I take privilege to welcome our chief guest, Shri V. Srinivasan ji. He is retired employee of TI Cycle of India. He is a member of RSS Sangam for more than 50 years and now he is Bhag Sampat Pramukh in Sangam. Not only he is a member of Sangam, his father, his brother is also a member of RSS Sangam. I welcome you ji. I also welcome our honorary correspondent ji, Shri Jitendra Jaiswal ji, and our trust officials who joined with us virtually for this day, our mentors, our students who gathered in person and virtually with us for this commemorating ceremony of Netaji Subhash Chandra Bose's birthday as Parakram Divas. So remember the eternal law. These are the words given by Subhash Chandra Bose. You must give if you want to get. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, Ji. To honor and remember Netaji's indomitable spirit and selfless service to the nation, the Government of India has decided to celebrate his birthday every year as Parakram Divas to inspire people of our country, especially the youth, to act with fortitude in the face of adversity as Netaji did, and to infuse in them a spirit of patriotic fervor. Now, let me invite the dignitaries on the dais to offer the floral tributes to the portrait of Netaji Subhash Chandra Bose. Now, I request our students to offer the floral tributes to the portrait of Netaji Subhash Chandra Bose. என்றே உணர்ந்திடுவோம். பாரத தாயின் பழமை பெருமை
படைத்த மாபாரதமும் வள்ளுவன் தீட்டிய முப்பாநூலும் வையம் முழுவதும் போற்றி வணங்கும் இலக்கியம் கண்டவளாம். பாரத தாயின் பழமை பெருமை இன்றே உணர்ந்திடுவோம். I request all the mentors to offer the floral tribute to Netaji's poetry. பாரத மண்ணில் பிறந்தது பேரு என்றே உணர்ந்திடுவோம். பாரத தாயின் பழமை பெருமை இன்றே உணர்ந்திடுவோம். பாரத மண்ணில் பிறந்தது பேரு என்றே உணர்ந்திடுவோம். பாரத தாயின் பழமை பெருமை இன்றே உணர்ந்திடுவோம். வியாசன் படைத்த மாபாரதம் வள்ளுவன் தீட்டிய முப்பாநூலும் வையம் முழுவதும் போற்றி வணங்கும் இலக்கியம் கண்டவனாம். பாரத தாயின் பழமை பெருமை பெருமை இன்றே உணர்ந்திடுவோம். விஜயன் பீமன் வீர வடிவினில் புருஷோத்தமனாய் பிரதாபனாக சிவாஜி மற்றும் ஜான்சி ராணியார் வீரம் காட்டினளே. பாரத தாயின் பழமை பெருமை இன்றே உணர்ந்திடுவோம். நரேந்திரன் உருவில் நானிலம் என்று நம்முடைய நெறியின் உயர்வை நாட்டி உலகோரிடையே மங்கிய தன் புகழ் ஓங்கிட செய்தனளே. பாரத தாயின் பழமை பெருமை இன்றே உணர்ந்திடுவோம். தியாகம் யோகம் ஞானம் வீரம் தூய்மை எளிமை அணிகலணிந்த பாரத தாயை பாரின் தலைமையில் விரைந்தே நாட்டிடுவோம். பாரத தாயின் பழமை பெருமை இன்றே உணர்ந்திடுவோம். பாரத மண்ணில் பிறந்தது பேரு என்றே உணர்ந்திடுவோம். பாரத தாயின் பழமை பெருமை இன்றே உணர்ந்திடுவோம். பாரத மண்ணில் பிறந்தது பேரு என்றே உணர்ந்திடுவோம். பாரத தாயின் பழமை பெருமை இன்றே உணர்ந்திடுவோம். வியாசன் படைத்த மாபாரதம் வள்ளுவன் தீட்டிய முப்பாநூலும் வையம் முழுவதும் போற்றி வணங்கும் இலக்கியம் கண்டவளாம். பாரத தாயின் பழமை பெருமை இன்றே உணர்ந்திடுவோம். Now we have our 10th standard students K. Sarveshwar and M. Krushika to deliver a speech about the significance of this day. Namaste all. The great leader Netaji Subhash Chandra Bose, who is also known as Netaji, was a great Indian nationalist born on 23rd of January 1897 in Cuttack in Odisha. He was also a great freedom fighter who fought with bravery and was known for his courage, leadership, skill and extraordinary oratory skills that inspired many to join the Indian National Army and fight for India's freedom. Each year, the Subhash Chandra Bose birth anniversary is observed with full enthusiasm across the country, especially in West Bengal. This year, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi led central government has decided to celebrate Netaji Subhash Chandra Bose 125th birth anniversary as Parakram Divas to honor his selfless service to the country. Starting from January 2021, every year the occasion will be celebrated to inspire people, especially the youth of this country, to act with fortitude in the face of adversity as Netaji did and to infuse in them a spirit of patriotic fervor. Not only this, but the Ministry of Railways has also decided to rename the Howrah-Kalka Mail as Netaji expressed as his Parakram has put India on the express route of freedom and development. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் குருபூஷிதா. இன்னைக்கு நம்ம எதுக்காக இங்க திரண்டு இருக்கிறோம் என்றால், இன்னைக்கு நேதாஜியோட பிறந்த நாள். அதாவது இந்திய விடுதலைக்காக தன்னுடைய உயிரையே தியாகம் வச்சாரு. மட்டும் இல்லாமல் அவர் இந்திய அளவில் நடைபெற்ற இந்தியன்
எங்களோட பெற்றோர்கள் வருத்தப்படுவாங்க தான். ஆனா இந்த உத்தியோகத்தை நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா என்னோட பாரத மண்ணே கவலைப்படும் அப்படின்னு சொன்னாரு. இது மட்டும் இல்லாம அவரை வந்து ஹோம் அரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது வீட்டிலேயே அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. பிரிட்டிஷர்ஸ் அப்படி அவங்களுடைய கண்காணிப்புல இருந்தாலும் அவங்களுடைய கண்ண மண்ணை தூக்கிட்டு ஆப்கானிஸ்தான்ல போய் அடைக்கலத்துக்கு போனாரு. அங்க மட்டும் இல்லாம ஜெர்மனிக்கும் போனாரு. ஜெர்மனில இருந்து உலகத்துல இருக்க எல்லா இந்தியர்களையும் திரட்டி INA அதாவது இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மியை வந்து உருவாக்குனாரு. அது மட்டும் இல்லாம இவர் இப்படி பண்ணதை பார்த்து உலக நாட்டுல இருக்கிற மிகப்பெரிய சூப்பர் பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இத்தாலி, ஜப்பான், அமெரிக்கா, இந்த மாதிரி எல்லா நாடுகளுமே வியந்தது. இது மட்டும் இல்லாம நம்ம இப்ப யூஸ் பண்ற ஜெய்ஹிந்த் அப்படிங்கிற வார்த்தை கூட முதலாக நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் தான் சொன்னாரு. இது மட்டும் இல்லாம எங்களோட பேரை சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு புதுவிதமான பேட்ரியாட்டிசம், தேசப்பற்று உருவாகும். இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த மாமனிதருக்கு காணிக்கையா செலுத்தணும். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வாழ்ற ஒவ்வொரு நொடியும் அவர் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது தான் அவர் நம்ம செய்யற மிகப்பெரிய மரியாதையா இருக்கும். இது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி வந்து அவருடைய பிறந்த நாளையொட்டி இதை வந்து துணிச்சல் தினம் அப்படின்னு கொண்டாடலாம் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்கிறார். நன்றி. Thank you, Sarveshwar and Bhushita. Now it's time to listen the words of our Honorable Chief Guest, Shri V. Srinivasan Ji, retired employee of TI Cycles. உங்க முன்னாலேயும் சரி, உங்களுக்கு மென்டர்ஸா இருக்கிற உங்க டீச்சர்ஸ் முன்னால இருந்து பேசுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. பொதுவா சுவாமி விவேகானந்தா வித்யாலயா ஸ்கூல்ஸ் படிக்கிற மாணவர்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு பல விதமான இடத்துல போயிருக்கேன். நான் இந்த நிகழ்ச்சியில வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு பேசுறதுக்கு, மாணவர்கள் முன்னால் பேசுறதுக்கு பலவிதமான வாய்ப்புகள் கிடைச்சிருக்கு. எனக்கு இந்த விசேஷமான தினம் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ், நம்மளுடைய சுதந்திர போராட்ட வீரர், அவருடைய நிகழ்ச்சியில பங்கு இன்னும் அதிகமான பெருமையா இருக்கு. அவங்க கிட்ட ஆரம்பிச்சு 10ஆம் வகுப்பு 11 அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா இது எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆடியன்ஸ் போல இருக்கு. நீங்க எல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் வெறும் 10ஆவது மாணவ டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்க. என்ன சொல்லுவாங்க, மென்டர்ஸ் சொல்றது இங்கிலீஷ் அற்புதமான வார்த்தை. They are not only the teachers for you, they guide you. உங்களை மென்டரிங் பண்ணுவாங்க. எப்படி நீங்க முன்னேறணும், எந்த திசையில முன்னேறணும், இத போல விஷயங்கள் சொல்றவங்க தான் மென்டர்ஸ். டீச்சர்ஸுக்கு ஒரு அதிகமான ஒரு கிரேடிங் சொன்னோம்னா மென்டர் என்ற வார்த்தை சரியான வார்த்தை. அப்படி சொல்லிதான் இன்னைக்கு இந்த விஷயத்தை நடத்துறாங்க. பொதுவா இது இன்டராக்டிவ் செக்ஷனா தான் இருக்கும். எனக்கு அதிகமா பேச்சு வராது. என்ன சொல்றீங்க, பௌத்திக் என்ற வார்த்தை சங்கத்துல இருக்கு. சங்கத்துல ஒரு நம்பிக்கை, ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக் சங்கத்துல ஒரு நம்பிக்கை என்னன்னா, பௌத்திக் அதிகமா இருக்காது, பிராக்டிக்கலா சேர்ந்து காமிக்கிறது தான் சங்கத்துடைய வரலாறு. அந்த முறையில உங்களை கட்டாயமா போர் அடிச்சு விட்டுட மாட்டேன், ரொம்ப அதிகமா பேசவும் மாட்டேன். ஆனா உங்ககிட்ட சில விஷயங்கள் நான் தெரிஞ்சுப்பேன், அது என்னுடைய அபிப்பிராயம் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். உங்ககிட்ட தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அதிகமான விஷயங்கள் தான் எனக்கு வேணும். எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் உங்ககிட்ட கத்துக்க போறேன். So naturally, in the presence of your mentors, you will be my mentor for you for the today. ரொம்ப விசேஷமான நாள் தான், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்க முன்னால பேசுறதுக்கு. எனக்கு 2-3 விஷயங்கள் கவனிச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு. அதை பத்தி முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன். பிரின்சிபால் ரூமுக்கு போயிருந்தேன். அதனால அங்க வெங்கடேச பெருமானுடைய பெரிய என்ன சொல்றீங்க ஒரு ஸ்டாச்சு சொல்லலாம், வியந்து போயிருந்தேன். அப்போ மேடம் கிட்ட கேட்டிருந்தேன், who is this என்ன சொல்லுவீங்க honored teacher அப்படி சொன்னப்போ எங்க ஆசிரியர் சொன்னாங்க, ஆசிரியருக்கு யாரு அற்புதமா இருக்கு, தத்ரூபமா இருந்த விஷயம் அது. வாழ்க்கையில சில விஷயங்கள் நான் நேரடியா பார்த்திருக்கேன். கூஸ் பம்ப்னு சொல்லுவாங்கல்ல, புல்லரிக்கிற விஷயத்துல இது இன்றைய தினம் அது ஒரு விஷயம். முதல் விஷயம். இப்ப மாணவர்கள் பத்தி பேசுறேன். பொதுவா மாணவர்கள் எப்படி இருக்குன்னு நான் நினைச்சனோ அது இன்னைக்கு நடந்திருக்கு.
இந்த ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அனுபவம் கிடைச்சிருக்கு எனக்கு. என்னது? இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை எக்ஸ்டெம்பர் சொல்லுவாங்க. நோட்ஸ் பாட்டு படிக்கிறது, ஸ்டேஜ் மேல நோட்ஸ் சப்போர்ட் இல்லாம பேசுறது, ரெண்டுமே மாணவர்களுக்கு ரெண்டும் தேவைதான். ஒரு பையன் ஒரு சிரஞ்சீவி என்ன செஞ்சிருக்கான், இங்கிலீஷ்ல தவறுகள் வராம அற்புதமா சொல்லியிருக்கான். அது நல்ல குவாலிட்டி. இன்னொரு குழந்தை சௌபாகியவதி சொல்லுவோம், சங்கத்துடைய சிஸ்டமே இருக்கான். குழந்தைகள் எப்படி வாழக்கணும், எப்படி அவங்கள பிளஸ் பண்ணணும், இது போல விஷயங்கள் இருக்கும்போது அந்த குழந்தைய பார்க்கும்போது தமிழ்ல எக்ஸ்டெம்பர் என்ற வார்த்தை, எப்படி நோட்ஸ் எதுவுமே இல்லை, தான் சொல்ல வந்தது நேரடியா சொல்லியிருக்கான். இதெல்லாமே குழந்தைகள் கிட்ட நம்ம மென்டர்ஸும் சரி, நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸும் சரி, இதுதான் குவாலிட்டி எதிர்பார்க்கிறாங்க. விவேகானந்தா வித்யாலயா சொசைட்டியுடைய ஸ்கூல்ஸ் எல்லாத்திலுமே இந்த குவாலிட்டி வளர்க்குறாங்க. அதனால அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்களை பார்க்கும்போது. விஷயத்துக்கு வருவோம். இங்க பராக்கிரம் திவஸ், நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி இது இன்டராக்டிவ் செஷன் போல இருக்கும், ரொம்ப அதிகமான பௌட்டிக் இருக்காது உங்களுக்கு. சில விஷயங்கள் மாத்திரம் நான் சொல்லி முடிச்சுடுவேன். முதல் விஷயம், நீங்க எல்லாரும் ஃப்ரீயா பேசலாம், மாணவர்கள் மாத்திரம் தான். This is restricted only to the students, my beloved students. Okay? பராக்கிரம் திவஸ். What do you mean by பராக்கிரம் திவஸ்? யாருன்னா ஒருத்தர் சொல்லலாம், கை தூக்கலாம். நான் சொல்ல சொன்னவங்க எழுதி சொல்லலாம். ஃப்ரீயா பேசுங்க, பயப்பட வேண்டாம். ஆக்சுவலா ஏன்னா பௌத்திக் சொன்னாதான் பயமா இருக்கும் உங்களுக்கு, அவர் என்ன சொல்லுவார் எது சொல்லுவாருன்னு. அதே சமயத்துல இது கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் இல்ல. கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் வேற, இன்டராக்டிவ் செஷன். பரஸ்பரம் நம்மளுடைய செய்திகள் பராமரிக்கிறது தான் இன்டராக்டிவ் செஷன் சொல்லுவாங்க. அதனால கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் நடிக்காம பராக்கிரம் திவஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்களே, அதை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அதை ஒருத்தர் சொல்லலாம். ஃப்ரீயா பேசலாம், தப்பு ஒண்ணும் இல்லை. மாணவர்கள் நாம எல்லாம் ஃப்ரீயா பேசினாதான் நல்லா இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும். உண்மையான என்ன சொல்லுவீங்க, கேரக்டர் நமக்கு வெளியே வரும். நீங்க பேச பேச எங்களுக்கு சந்தோஷம் அதிகமா இருக்கும். சரி, பரவாயில்ல, இன்னும் கொஞ்சம் கூச்சம் இருக்கு, பரவாயில்ல, தப்பு ஒண்ணும் இல்லை. பராக்கிரமம்னா வேலை, இங்கிலீஷ்ல VALOUR வேலை சொல்லுவாங்க, சக்தி. நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சொன்ன உடனே உங்களுக்கு வெளியே வர வேண்டியது அந்த வேலை தான், பராக்கிரம். நம்ம பாரத நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தவங்க அவங்க சம்பந்தமே இல்லை, நம்பர்ஸே இல்லை. innumerable warriors we have, innumerable patriots we have, so many. இவங்க எல்லாரையும் பாத்தீங்கன்னா 2 கேட்டகரியா பிரிச்சிருக்காங்க. அஹிம்சா முறையில சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தவங்க சில பேர், ரிவோல்யூஷன் சொல்லுவீங்க பாத்தீங்களா, அந்த முறையில வாங்கி கொடுத்தவங்க. இந்த 2 கேட்டகரியில அடுத்த உங்களுக்கு சின்ன கேள்வி, நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் எதுல வருவார்? ரிவோல்யூஷன். சூப்பர். உங்க பேருப்பா? தருண். வெரி குட், வெரி குட். அதனால விஷயம் என்ன, அஹிம்சா முறையில நம்மளுக்கு கொடுத்தவங்க மகாத்மா காந்தியினுடைய வரிசையில வந்தவங்க எல்லாருமே அப்படிதான். ரிவோல்யூஷன்ல எடுத்தீங்கன்னா அதுவும் அப்படிதான், innumerable. இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போலாம், எல்லாரும் பேரும் அதுல வரும். இவங்க எல்லாருமே இப்பேற்பட்ட மகான்கள், அவங்களுக்கே சில பேர் குருவா இருக்காங்க. நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸுக்கு அவர் தொடர்ந்து புத்தகங்கள் படித்தோ இல்லட்ட வேற பெரியவங்க கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரே ஒரு பெரிய ஐடல் யார் அவருக்கு? சுவாமி விவேகானந்தா. நம்ம விவேகானந்தா வித்யாலயா பேருக்குள்ள ஸ்கூல்ல தான் படிக்கிறோம். இன்னைக்கு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸுடைய விஷயங்கள் தான் நாம தெரிஞ்சுக்க வந்திருக்கோம். அவருக்கே ஒரு குரு சுவாமி விவேகானந்தா. சுவாமி விவேகானந்தா பத்தி நாம எல்லாம் கேள்விப்பட்டோம். நீங்களே அந்த விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டதுல நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் தன்னை தானே மாத்திக்கினார். ஒரு விஷயத்தை சொல்றேன், எந்த அளவுக்கு அவர் என்ன சொல்லுவீங்க ஆரேட்டர் ஸ்கில்ஸ் இருக்குன்னா அவருக்கு, அவர் ஆரம்பித்த இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி, அதுக்காக தொடர்ந்து வெவ்வேறு மாநிலங்களுக்கு அவர் போயிருந்தார், சுற்றுப்பயணம் சேர்ந்திருந்தார். நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இனிஷியல் டேஸ்ல இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி. சுவாமி விவேகானந்தா பேசுற பேச்செல்லாம் நாம எல்லாம் கேட்டிருக்கோம், அந்த வார்த்தைகள்லாம் நாம படிச்சிருக்கோம். எந்த அளவுக்கு இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும். நாட் ஓன்லி ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபார் தி என்டையர் சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி. சுவாமி விவேகானந்த பேச்செல்லாம் அதை போல மாதிரி. நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர் இன்ஸ்பிரேஷன்ல ஒவ்வொரு ஊருக்கும் போவாராம்.
இன்னைக்கு we have limited audience because of this corona. இந்த கொரோனா என்றதுனால கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம மேல இருக்கிறதுனால we have limited audience இல்ல. நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போகும்போது பாத்தீங்கன்னா எங்க போனாலும் லட்சக்கணக்கில் இருப்பாங்க, லட்சக்கணக்கு. எங்க போனாலும் அவர் பேச்சு கேட்கறதுக்கு அவர் விசேஷமா பேசுவார். he has great oratorical skills சொல்லுவாங்க, பேச்சு திறன். அப்படி அவர் பேச்சு முடிஞ்சா என்ன செய்வாரா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ். அதனால இந்த இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி ஆரம்பிக்க போறேன், இதை யாரெல்லாம் சேரத்துக்கு முன் வருவீங்களோ கை தூக்கலாம் வாங்கலாம். பொதுவா எல்லாருக்கும் ஒரு கை தூக்குவாங்க, ஆனா எந்த அளவுக்கு அவருடைய இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும்னா எல்லாருமே 2 கை தூக்குவாங்க. அப்படின்னு அர்த்தம் 1 லட்சம் இருக்கிற மக்கள் இடத்துல you will see 2 lakh of hands being raised on the ground level. அவ்வளவு விசேஷமா பேசுவாராம். இதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வேண்டியது, உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கிறன்றதுக்காக சொல்றேன். அவர் என்ன செய்வாரு, சரி உதாரணத்துக்கு நம்ம சென்னைக்கு வந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு குறிப்பிட்ட தேதி இன்னைக்கு வந்தாரு. இப்ப நான் பேசுறது போது அவர் முன்னாள் நம்மளால கம்பேர் பண்ணிக்க முடியாது. இப்ப உங்க முன்னால பேசுறது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர கற்பனை பண்ணிக்கோ, அவர் இங்க ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு, நாம எல்லாம் 1 லட்சம் மக்கள் இங்க இருக்கோம். அவர் என்ன செய்வாரு, நான் மறுபடியும் அடுத்த மாசம் வரேன், நானு இப்ப நான் டூர் கிளம்பிடுறேன், இந்த பேச்சு இன்னையோட முடியுது, நான் அடுத்த 1 மாசம் கழிச்சு வரேன்னு சொல்லுவாராம். வந்தப்ப என்ன செய்வாங்க, அந்த 1 லட்சம் பேர் வந்தாங்க பாத்தீங்களா, அதுல only 50% of citizens will be there. இதுல ஒரு விஷயம் நம்ம கவனிக்க என்னன்னா, நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷனல் டாக்ஸ் இருக்கும், நம்மளுடைய மென்டர் பலமான விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் நாம எடுத்துக்கொண்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதெல்லாம் நாம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். இம்ப்ளிமெண்ட் ஜாக்கிரதை in the sense you have to pay more attention thanks to the listening. லிசன் பண்றீங்க, தெரிஞ்சுக்கிறீங்க எல்லா விஷயங்களும். இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றத 100% நீங்க அதுல இது கொடுக்கணும், அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும், கவனத்தை கொடுக்கணும். நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அதுதான் பார்த்திருக்காரு. அப்படின்னு அர்த்தம் பேசுற வரைக்கும் பேச்சு கேட்டுட்டு போயிட்டு மாற்றம் இல்லை, அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது 100 பேர் இருந்தமா 100 மாணவர்களும் நாம நம்ம மென்டர் சொன்னதை செய்யணும். This is what we like to learn from Netaji's life history. முதல் பாயிண்ட் இது முக்கியமான விஷயம், ஒரு குவாலிட்டி நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதுதான். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த சுதந்திர போராட்டத்துல அஹிம்சா முறை நல்லதா ரெவல்யூஷனரி முறை நல்லதா அப்படி பார்க்கும்போது ரெண்டுமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், ரெண்டுமே நமக்கு தேவை. எந்த இடத்துல மாணவர்களாகிய நீங்க யூ ஷுட் பி ரிவல்யூஷனிஸ்ட். நம்ம சமுதாயத்தில் பலவிதமான விஷயங்கள் நடக்குது, பலவிதமான விஷயங்கள் நடக்குது. நாம ஸ்கூல் லைஃப் விட்டு வெளியே போறோம், வீட்டுக்கு போறோம், இல்லாட்டா நம்ம குடும்பத்தோட வெளியே எங்கன்னா ஒரு சொல்லலாம் ஒரு சினிமாக்கோ இல்லை ஒரு எக்ஸிபிஷனுக்கோ போகும்போது you are going to see so many things happening in the society. அதெல்லாமே எடுத்து கேட்க வேண்டிய கடமை நமக்கிட்ட இருக்கு மாணவர்களாக நாம. உதாரணத்துக்கு நீங்க போயிட்டே இருக்கீங்க ரோட்ல, இப்போ நம்ம சென்னை பாத்தீங்கன்னா, சென்னையில பாரநாடு முழுசா பாத்தீங்கன்னா ஸ்வச்ச பாரத் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாட்டுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா இருக்கணும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பல விதமான முயற்சிகள் பண்றாங்க. அந்த முயற்சி being the citizen of this society நமக்கும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குல்ல. ஸோ நாம என்ன செய்யணும், நீங்க ரோட்ல போயிட்டே இருப்பீங்க, யாரோ ஒருத்தர் என்ன செய்வாங்க, குப்பை வீட்டுல இருந்த குப்பை ரோட்ல போட்டுவாங்க. நாம கேட்கணும் அவங்க சார், மரியாதை தான் நம்ம கேட்கறது, மரியாதை கேட்போம். இல்லை சார் எல்லாருக்கும் குப்பை தொட்டி கொடுத்துருக்காங்க, அவங்களே வந்து கார்பரேஷன் அஃபீஷியல்ஸ் வந்து அவங்களே கலெக்ட் பண்றாங்க வீட்டுக்கு வந்து, அப்படி இருக்கும்போது குப்பை கொட்டாதீங்கன்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், இதெல்லாம் நாம எப்படி இருக்கணும் மாணவர்களாகிய நான். ஏன்னா 8 மணி நேரம் ஸ்கூல்ல இருப்பீங்க, டீச்சர் சொல்ற எல்லா விஷயங்களும் நாம எடுத்துப்போம், பல விதமான கைட்லைன்ஸ் கொடுப்பாங்க நமக்கு. நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை மாறத்துக்கும் நம்மளுடைய கல்வி முறை மாறத்துக்கும் அவங்க எல்லாம் கொடுக்கும்போது என்ன சொல்லுவீங்க, ரிஃப்ளெக்ட். நீங்க கற்றுக்கொண்ட விஷயங்கள் எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும், அது சகஜமா வரணும். அந்த ரிவல்யூஷனரி கேரக்டர் உங்களுக்குள்ள இருக்கு, அது வெளியே எடுத்து கொண்டு வரணும். அதே போல எங்கன்னா ஒரு இடத்துல இல் ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கும். கிரிக்கெட் யாரு பாக்குறீங்க பொதுவா? சூப்பர், ஒரு கேர்ள்ஸும் பார்க்குறாங்க, பாய்ஸும் பார்க்குறாங்க கிரிக்கெட். கேள்வி
இப்போ ஆஸ்திரேலியால கிரிக்கெட் சீரிஸ் முடிஞ்சிருக்கு, டெஸ்ட் கிரிக்கெட் சீரிஸ் நம்ம வின் பண்ணிருக்கோம். மொத்தம் 4 டெஸ்ட் மேட்ச் நடந்தது, 1 டிரா, 2 நம்ம வின் பண்ணோம், ஆஸ்திரேலியா 1 வின் பண்ணாங்க. ஆனா அதுல ஒரு விஷயம் தொடர்ந்து பேசப்பட்டது 3வது டெஸ்ட்ல இருந்து. யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட் ஓடுது, அது இன்ஜூரி. ஒரு குட், அதுக்கு நான் அந்த சப்ஜெக்ட் நீ சொன்ன பாயிண்ட் நல்லா இருக்கு, வெரி குட். ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட் பேசப்பட்டது டெஸ்ட் சீரிஸ்ல, ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட். ரேசிசம் சொல்லுவாங்கல்ல, ரேசிசம் அப்படின்னா இருக்கும் ஒரு மனுஷனுடைய கலர், பிசிக்கலா அவனுடைய அப்பியரன்ஸ். பொதுவா நாம எல்லாம் எப்படி இருப்போம்? பாரத நாடு சேர்ந்தோம் நாம எல்லாருமே இந்தியன்ஸ், we are brownish color. பொதுவா நம்ம பிரவுன் கலர் தான் நம்ம எல்லாருமே. ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் போனீங்க எல்லாமே பிளாக்கா இருப்பாங்க, ஆப்பிரிக்கன் நூடுல்ஸ் தான். இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வெள்ளை வெள்ளையா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன அர்த்தம்? வெள்ளையா இல்லாம வேற கலர் இருக்கவங்க ரேசிசம் பேசுவாங்க. அவங்களை பத்தி வேண்டாத டைலாக் சொல்றது, வேண்டாத ரிமார்க்ஸ் கொடுக்கறது இதெல்லாம் செய்வாங்க. நம்ம சமுதாயத்திலும் அப்பப்போ அங்கங்க நம்மளால பார்க்க முடியும். ரேசிசம் ஒரு பர்டிகுலர் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா கலர் பேஸ்ட் நம்பர் 1. இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த ஜாதி தாண்ட ஜாதி. இது உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு, நம்ம நாட்டுல மாத்திரமே இல்லை. இதெல்லாமே தட்டி கேட்கிற திறமை, என்ன சொல்லுவீங்க, தைரியம் மாணவர்களாக உங்களுக்கு இருக்கணும். அங்க பேசப்பட்ட அந்த ரேசிசம் முகமது சிராஜை கிண்டல் பண்ணாங்க. அவன் அதெல்லாம் தட்டி கொள்ளாம எப்படி விடலாம்னா அதெல்லாம் அடுத்த விஷயத்துல போகலாம். அதனால இந்த ரேசிசம் இதை போல விஷயம் எல்லாமே இல்ல ஜாதி பேஸ் பண்ணி இல்ல வேற ஏதாவது விஷயம் பேஸ் பண்ணி எங்கன்னா சமுதாயத்தில் நடக்கும் போது தட்டி கேட்கணும். நீங்க எல்லாம் மாணவர்கள் இப்படி பேசக்கூடாது, இப்படி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம சமுதாயத்துல நம்ம அன்றாட என்ன சொல்றீங்க எஜுகேஷன் லைஃப்ல உங்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது. நம்மளுக்கு அது தகுந்த லீடர்ஸ் எல்லாம் எத்தனை பேர் வந்து போயிருக்காங்க. இந்த விஷயத்தையும் தட்டி கேட்கணும். அதனால ரொம்ப நீங்க கவனிக்க வேண்டிய மாணவர்கள், அபார்ட் ஃப்ரம் அவர் டே டு டே எஜுகேஷனல் லைஃப், we should imbibe and reflect our ideas in the society. புரியுதுங்களா? அதனால கற்றுக்கொள்வது மாத்திரமே இல்லை, எங்கெங்கெல்லாம் சமுதாயத்துக்கு தேவைப்படுகிறதோ மாணவர்களாக நீங்க எந்த இடத்துல நீங்க ரியாக்ட் ஆகணுமோ அந்த இடத்துல நாமெல்லாம் ரியாக்ட் ஆகணும். பாசிட்டிவ் வே, பாசிட்டிவ் வே, நெகட்டிவ் வே, பாசிட்டிவ் வேல எடுத்து சொல்லணும். நம்ம சின்ன பசங்க தாங்க, நம்ம பேச்சு கேட்பாங்க யாரும் நினைக்க வேண்டாம். மாணவர்கள் கிட்ட எதிர்பார்க்கிறாங்க. நம்ம நாட்டுல பெரியவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, லீடர்ஸ் இருக்காங்க, எத்தனை பேர். சுவாமி விவேகானந்தர் கேட்க, சுவாமி விவேகானந்தர் யாரையும் கேட்கிறேன், எனக்கு 100 இளைஞர்களை கொடுங்க. கேட்டது அவர் தான், 100 இளைஞர்களை கொடுங்க சொன்னாங்க. எப்பேற்பட்ட இளைஞர் வேணும்? எப்பேற்பட்ட இளைஞர் கேட்டுக்கார் சுவாமி விவேகானந்தர், ஞாபகம் இருக்கா? who are strong, இத போல விஷயங்கள் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் உள்ள மாணவர்கள் வேணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கார். I will show the society, the country, a change in society சொன்னார் சுவாமி விவேகானந்தர். சத்ரபதி சிவாஜி மராட்டிய வீரர், நம்மளுக்கு இந்த காலத்துல கலியுகத்துக்கு அப்புறம் வந்த தி ஃபர்ஸ்ட் சக்கரவர்த்தி. சக்கரவர்த்தி அர்த்தம் இமய பர்வதத்திலிருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் எல்லா ராஜ்யங்களும் ஒரே சக்கரவர்த்தி மூலமா ரூல் பண்றதா சக்கரவர்த்தி சொல்லுவாங்க. அந்த முறை சத்ரபதி சிவாஜி அவர் எப்படி திரட்டினார்? மாணவர்கள் உங்களை போல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அவர் எடுத்தார். அவங்க கிட்ட தான் வாரியர், அந்த வாரியர் இருக்காங்க, அந்த வேண்டிய குவாலிட்டிஸ் இருக்கு, அந்த வில்லிங்னஸ் இருக்கு, வில் பவர் இருக்குன்னா சத்ரபதி சிவாஜி அவரே 13 வயசு தான். அவர் முதல் ராஜா ஆகும்போது, முதல் கோட்டையை பிடிக்கும் போது he was age 13 only. அப்ப அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பாரு? ஒரு 20 பேர் சேர்த்து வச்சாரு. அவங்க எல்லாருமே சத்ரபதி சிவாஜி வயசு சின்ன பசங்க தான். அவங்க எல்லாம் சேர்ந்தா 13 வயசுலயே கோட்டையை பிடிச்சார் சத்ரபதி சிவாஜி. அப்ப என்ன இருக்கும்? நீங்க அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங், நீங்க எல்லாருமே பார்க்கறதுக்கு பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் வேறமா இருக்கும். தட் வில்லிங்னஸ், ஸ்ட்ராங் வில்லிங்னஸ், வில் பவர் இதெல்லாமே உங்ககிட்ட தான் இருக்கு. இததான் சத்ரபதி சிவாஜி டேப் பண்ணி மேல கொண்டு வந்தாரு. நம்ம நாடு மறுபடியும் சிறப்பான முறையில உலகத்துக்கு எடுத்து காட்டினார். அதனால ஒவ்வொரு மகான்களும் என்ன சொல்றாங்க? இளைஞர்கள் வேணும்ன்றாங்க. they are not asking for the elders, they are not asking for the 40 age. இப்போ எனக்கு நான் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன், என்னை யாரும் கூப்பிட மாட்டாங்க தலைவர்லாம். because we have crossed the stage. நாங்க இப்போ மென்டலா இருக்க முடியும், நாங்க கைட் பண்ண முடியும். சமுதாயம் எதிர்பார்க்கிறது தான். அந்த முறையில
இந்த 130 கோடி ஜனத்தொகை உள்ள நம்ம பாரத நாட்டுல நம்ம பாரத பிரதமர் என்ன சொல்றாரு, உலகத்திலேயே மோர் தேன் 42% யூத் பவர் இருக்கிறது நம்ம நாட்டுல சொல்லி மோடி சொல்றாரு. நாம செய்ய வேண்டியது என்ன, நமக்கு அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வேணும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்களா ரியலைஸ் பண்ணணும், நாம தான் இந்த சமுதாயத்துக்கு தூண்கள் போல என்ற விஷயத்தை உணரணும். அதுக்கு தகுந்தா போல உங்களுடைய கேரக்டர் மாற்றிக்கணும், உங்களுடைய மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் மாற்றிக்கணும், எல்லாம் இருக்கணும். அதுக்கு தான் உங்களுடைய மதிப்புக்குரிய மென்டர்ஸ் எல்லாம் அவங்க இருக்காங்க. இதுதான் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். அவரு பிறந்ததிலிருந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த நாட்டுடைய சுதந்திரத்துக்காக முழு மூச்சா வேலை செஞ்சவர். நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி அவர் போல பேச்சு திறன் யாருக்கும் வராது. நீங்க எல்லாருமே நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் போல ஆகணும். நீங்க எல்லாருமே நம்ம நாட்டை நேசிக்கிற உத்தமமான தேசபக்தர்களா இருக்கணும். நாட்டுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்றா போல இந்த நாட்டுடைய பில்லர்ஸா நீங்க எல்லாம் வாழணும். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப்ல யார் இருக்கீங்க, பேஸ்புக்ல யார் இருக்கீங்க? யாரும் இல்லாட்ட சந்தோஷம் தான், இருந்தாலும் தப்பு ஒண்ணும் இல்லை. அதனால என்ன செய்யலாம்னா, நாம எல்லாமே யாருக்கெல்லாம் வீட்டுல வாட்ஸ்அப் இருக்கு, செல்ல நம்ம இருக்கோம், இல்ல பேஸ்புக்ல இருக்குன்னா டிஸ்பிளே பிக்சர்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல, ஒவ்வொரு மகானுடைய நினைவு தினம் வரும்போது, இன்னைக்கு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸுடைய நினைவு தினம், அவருடைய பிறந்த நாள். அதனால டிஸ்பிளே பிக்சர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ். பேஸ்புக்ல யாருன்னா இருந்தீங்களா, அவங்க பேர். இன்னைக்கு இவர் வரலாம், நாளைக்கு சத்ரபதி சிவாஜி வரலாம், இன்னொரு நாள் சுவாமி விவேகானந்தா வரலாம். இன்றைக்கெல்லாம் மகான்களுடைய பிறந்த நாள் வருதோ, என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட் ஸ்ரீனிவாஸ் என்ற முறையில உங்க முன்னால் நான் கொடுக்கிற ரிக்வெஸ்ட், உங்களோட டிஸ்பிளே பிக்சர்ஸ்ல அவங்கள வச்சுக்கோங்க. They should be only the idols for us. ஒரு சினிமா ஆக்டர் நமக்கு இருக்க முடியாது. You can have idols as your sports person also. ஒரு டெண்டுல்கர், ஒரு விராட் கோலி அவங்களே வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அவங்க கிட்ட கற்றுக்கொண்டு வேண்டிய விஷயங்கள் அதிகமா இருக்கு. இந்த கிரிக்கெட் பத்தி நம்ம சொன்ன அந்த பையன், நம்ம பேர் என்ன பத்தி சொன்னேன், அவர் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்வர்ஸ் கண்டிஷன்ல கிரிக்கெட் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு விராட் கோலி இல்ல, யாருமே கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் இல்ல, டாப் ரேங்க் பிளேயர்ஸ் யாருமே இல்ல, பும்ரா இல்ல, யாருமே இல்ல. ஆனாலும் இருக்கிற பிளேயர்ஸை வைத்துக் கொண்டு அவ்வளவு இன்ஜூரிஸ் நடுவுலையும் நாம சீரீஸ் வின் பண்ண பாத்தீங்கன்னா ரெசிலியன்ஸ் சொல்லுவாங்க. விடாப்பிடி நான் சாதிக்கணும், நான் ஜெயிக்கணும், என்னுடைய நாடு புகழ் பெறணும் சொல்லி நினைக்கிற அந்த தன்மை இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் நமக்குள்ள எல்லாருக்கும். அதனால என்ன சொல்றோம், நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனே ஐடலா வச்சுக்கலாம், பட் டோன்ட் கோ ஃபார் சினி ஆக்டர்ஸ், அன்வான்டட் கேரக்டர்ஸ். அவங்க யாரும் ஐடல்ஸ் அல்ல. இது என்னுடைய ரிக்வெஸ்டா நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஒவ்வொரு வாட்டியும் மகான்கள் வந்து அவங்க நினைவு கூறுற மாத்தமே இல்லாம அவங்களுடைய போட்டோவோ எதுவோ உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஐடலா வச்சு அவங்க கொடுத்த பிரின்சிபல்ஸ், அவங்க கொடுத்த கைட்லைன்ஸ் தான் நீங்க எல்லாம் போகணும். கடைசியா முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லி இதோட எனக்கு ஒரே முடிச்சுக்கிறேன். எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லும் சொல்றதுதான், மாதா பிதா குரு தெய்வம். வீட்டுல அம்மா அப்பா அவங்க கூட ஒரு நாள் எத்தனை நாள் இருக்கு, எத்தனை மணி நேரம் இருப்போம் நம்ம? அம்மா அப்பா கூட எத்தனை மணி நேரம் இருப்போம் வீட்டுல? சும்மா சொல்லுங்க. சோ ஓபனா சொல்லணும்னா ஸ்கூல் லைஃப் 8 hours இல்லாம பேலன்ஸ் மற்ற நேரத்துல டியூஷன் ஒரு 2 மணி நேரம் வச்சா கூட பேலன்ஸ் ஆஸ் யூ வில் பி வித் யுவர் பேரண்ட்ஸ். அப்ப பார்க்கும்போது பர்சன்டேஜ் எங்க யார் கூட அதிகமா இருக்கீங்க? நீங்க டீச்சர்ஸ் கூட தான் அதிகமா இருக்கீங்கல்ல. ஏன்னா தூங்குற நேரம் போயிடும், தூங்குற ஒரு 6-7 மணி நேரம் தூங்கிடுவீங்க. அதனால அதிகமான நேரம் இருக்கும்போது யார் கூட இருக்கீங்க? டீச்சர்ஸ் நாம எல்லாம் கௌரவம் கொடுக்கறது ஒரு பக்கம், அதெல்லாம் நீங்க செய்வீங்க, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். ஆனா அவங்க சொல்ற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கடைபிடிக்கணும். நோ அதர் வே. பிகாஸ் அவங்க தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பத்தி யோசிக்கிறவங்க, வேற யாரும் யோசிக்கிறது. அப்பா அம்மா சகஜமானது. அப்பா அம்மா என்பது they love towards us, towards his children is natural, very ரொம்ப நேச்சுரல். ஆனா மென்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுடைய ரோல் தான் என்னாலுமே மறவ முடியாது. there is no another alternative path. நீங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நம்மளுடைய மென்டர்ஸுக்கு இன் வேர்ட்ஸ், இன் பிரின்சிபிள் அண்ட் இன் டீட் you should pay utmost respect. அப்படி பண்ணா என்ன ஆகும்? முழுமையான ஆசீர்வச்சனங்கள், their blessings will be on you.
அதுதான் நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு. கடைசியில ஒன்று சொல்லி முடிக்கிறேன். போன வாரம் திருவள்ளூர் விவேகானந்தா வித்யாலயில RSS சாக்காக்கு ஒரு டாக்டர் வந்தார். அவர் டென்டிஸ்ட். அந்த ஏரியால இஸ் நவ வெரி ஃபேமஸ் அந்த டாக்டர். அவங்க கூட பேசும்போது அறிமுகப்படுத்தும் போது அவர் பேர் சொல்லியிருக்கார் ரமேஷ்குமார். எந்த ஸ்கூல் படிச்சேன்னு சொன்னபோது அதுதான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சுவாமி விவேகானந்தா வித்யாலயா திருவள்ளூர் விவேகானந்தத்தை படிச்சிருக்கான். That doctor still remembers his teacher who has guided him. அந்த டீச்சர் பேர் சொல்லி அந்த டீச்சர்னால நான் டாக்டர்னு சொல்லி இன்னைக்கு சொல்றேன் பாத்தீங்களா? That is the most என்ன சொல்லுவீங்க ரீசனபிள் இல்லட்டா ரொம்ப எதிர்பார்க்கிற accolade அந்த டீச்சர். நாம் எல்லாமே அந்த நிலைக்கு வரணும். நாளைக்கு உங்களுடைய என்ன சொல்லுவீங்க எஜுகேஷன் லைஃப் முடிச்சுட்டு நீங்க வெளியே கோ ஃபார் யுவர் லைஃப் என்ன சொல்றீங்க அதர் லைஃப் போகும்போது எப்பவுமே உங்க பின்னால டீச்சர் தான் இருக்கு. அப்பா அம்மா இருப்பாங்க, எப்பவுமே இருப்பாங்க, அதெல்லாம் சந்தேகம் இல்லை. நம்மளுடைய ஒவ்வொரு மூவ்மெண்ட்டுக்கும் டீச்சர்ஸ் தான் நம்ம கூட இருப்பாங்க. அதை நீங்க எங்கேயும் மறவாது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு உன்னதமான ஸ்டூடெண்ட்ஸா நாம இருக்கணும்னு சொல்லி நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். என் உரை. Thank you so much, Ji, for your inspiring and motivating talk to the students. Now let me invite our Vice Principal, Srimati M. Mageshwari sister, to express the words of gratitude. Namaste to all. Be brave and be sincere. Then follow any path with devotion. And you must reach the goal. Swami Vivekananda. On behalf of Vivekananda Educational Trust, I thank our Chief Guest, Sri Srinivasan Ji, for gracing the occasion and sharing his valuable thoughts with us. Let me also thank our parents, mentor and students who made this Parakram Divas a fruitful one. Thank you all once again. Namaste. Now let's wind up the ceremony by Samarpana Mandiram. உன்னதும் உனதே உயிர்த்தலும் உனதே உடல் உயிர் மனமெல்லாம் உனதே என்னலும் உனதே இச்சையும் உனதே என் செயல் பயனெல்லாம் உனதே என் செயல் பயனெல்லாம்